So welcome, I am Rajendra from Ask Engineering Academy, Hyderabad, Dilshak Nagar. So all of you very good evening to all. సో యాక్చువల్గా మీకు లాస్ట్ టైం నుంచి లాస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉందో మనం ఫిజిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే పార్ట్లో సో మనకు టైం సరిపోలేదు. ఆ పార్ట్ని మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము 100%. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి మ్యాథ్స్ను క్లియర్ చేయాలనే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ప్రెసెంట్గా సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి. సో రైట్, సో మీకు లైక్ ఈ మ్యాథ్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అంటే మ్యాథ్స్ 1, 2, 3, 4 ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ బి. సో ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ దట్ వన్ థింగ్, you have to maximum prepare for the where the examinations if you have a M1, M2, M3, M4 we have a 30 days of time normally. So only మనకు 30 days టైం ఉంది. 30 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎగ్జామ్స్ కదా, డిసెంబర్ 30 నుంచి వెళ్ళి. సో మనకు M1 కానీ M2 కానీ M4 కానీ M3 కానీ M4 కానీ ఈ ఎగ్జామ్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జామ్. యాక్చువల్గా మ్యాథ్స్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జామ్, డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఫీజు కడితే. సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఐ టోల్ యూ దట్ M1 అండ్ M4 అనేది కొంచెం ఈజీ కంపేర్ టు ద M2 అండ్ M3. M2 అండ్ M3 వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తే M1 అండ్ M4 అనేది ఈజీగా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ 3. ఆ రెండింటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. లైక్ డెఫినెట్గా బీడబ్ల్యూ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము 100%. బ్రో హ్యావ్ 2 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి, సి లాంగ్వేజ్ బీడబ్ల్యూ. సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని అవర్స్ చదువుకోవాలి? సబ్జెక్ట్కి కాదు, జస్ట్ ఒక హవర్కి, అంటే మీన్స్ 1 unit I told that it will be 8 hours you have to work on it. So only 4 units you have to work on it. So 4 units if you can work, it will be enough. That means it is equal to 32 hours. 32 hours if you work on it, it will definitely clear that subject. Okay, right. So one more thing is, sir, explain the important questions of the chemistry. I am not related to the chemistry, sorry. I am related to the mathematics. So chemistry madam will give you that. So definitely she will help on this. I will give you the important questions of physics, chemistry 1 and chemistry 2, which I will going to be in unit 1 mark questions and 2 marks questions, sorry 3 marks questions and 5 marks questions. I will keep into our telegram channel. You can go to the telegram channel and download it, that all. So it will be definitely useful for you. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. బట్ నార్మలీ మ్యాథ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయంటే జస్ట్ ఇన్ ద యూనిట్ నెంబర్ 4లో, సో మ్యాథ్స్లో మనకు మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్లో, సారీ మ్యాథ్స్ 3 ఇట్ ఈస్ నాట్ మల్టిపుల్, ఇట్ ఈస్ బీటెక్ సంబంధించిన ఇష్యూ, రైట్. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద M1 mathematics 1. So in the mathematics 1, normally in trigonometry part there is a most of the problems will be coming. Actually in the unit number 1 we have a unit number 1, if you can take the unit number 1, that is logarithms and partial fractions. Unit number 2, this is related to the normally it is related to the matrices and determinants. Unit number 3, it is related to the totally trigonometry will be introduced at the unit number 3. And unit number 4 again trigonometry will be introduced. And unit number 5, okay, again trigonometry and complex numbers, unit number 5. Unit number 6, trigonometry as well as we have some matrices solution method, that is system of equations method, that is there in the maths 1 related. That this is the maths 1 related. If you take the maths 2 related issues in a unit number 1, maths 2, this is one of the easiest topics which are in the straight lines and circles will be there. So unit number 2, you will have the normally ellipse, parabola, hyperbola. This will be complicated issues. You can supposed to be neglect this part also, no issue. Okay. Unit number 3, that is related to the limit and continuity
and differentiation 1, limit and continued differentiation 1. Unit number 4, it is differentiation 2, and unit number 5, this is one of the easiest topic, that is called applications of the differentiation. Unit number 6, it is related to the again applications of the differentiation. So that applications are maxima, minima and rate of change. So that will, these two units are relatively depends on the second, fourth and third unit. So third unit half part. So means 1, 2, 3. 3.5 units are related to the differentiation. This differentiation is related to the unit number 3 and unit number 4. So this should be perfectly and thoroughly you understand, then only you will understand the 3.5 units. These 3.5 units. Understand? So that is the reason these two are interlinked each other. And come to the M4, sorry, M3. So here in the M3 unit number 1, normally unit number 1 is relatively it is a definite form of the indefinite form of the integrations. Unit number 2 is definite form of integrations only. These two are same definite form of integrations. And unit number 3, it is the indefinite form of integrations. Unit number 4, if you take the unit number 4, this is the applications of the definite form of integrations. Definite form of integrations, and all these things are relatively related to the difference integration part only, 4 units. And if you come to the unit number 4, there is a half part which is RMS values, that is not related, that is also related to the definite form of integrations, that is RMS values, and numerical techniques which are not depends upon the integration, because it is depends upon integration, but we will solve the integration process. We are not used any integration process to solve those kind of the integration problems. So we will use the numerical methods to solve those kind of problems. That is reason. So this 5th chapter is not linked to those concept. That means only 50% concept. If you come to the unit number 5, which is differential equations. In this differential equations, the most probably questions are arising from linear and Bernoulli's equations. There are 5 methods is there: variable separable method, homogeneity, and then after we have exact equations. After that we have a linear equations and Bernoulli's equations. These are the 5 areas, and according to that we have some more parties, order and degree, formation of differential equation. That is a differential part. So this also some links to the differentiation as well as integration part. So this is the combination, this unit is combination to these M2 and M3. If you come to the M4, this is advanced engineering mathematics. It is advanced engineering mathematics. So when you come to the unit number 1, so it is homogeneous equations, and unit number 2, if you come to the unit number 2, this is non-homogeneous equations, and unit number 3, which is Fourier series, and unit number 4, it is a halfway Fourier series. Unit number 5, which is Laplace transformation. Unit number 6, which is inverse Laplace transformation. Normally you can focus on these 2 areas is good enough without any mathematical prior knowledge. Also you will succeed this examination, and without any mathematical prior that much of deep understanding. So unit 1 and unit 2 and unit 6 will be used to determine the sum of the concept. And at unit number 4 we have a complex variables, 1, 2, 3, 3.5 units is easily you can do it. When you without integration process, without trigonometry, you can able to stand with the M1. So when you come to the M2, there is only one chapter which is 1 and 2 chapters which is not related to the differentiation part, but remaining all parts is related to that part only. Okay beta. So ఒక్కసారి చూడండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చేసినా ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్దర్లీ. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు చూసుకోవచ్చు బెటా. రైట్. సో కమ్ టు ది నెక్స్ట్ పార్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో మీరు ఒకసారి చూడండి, M1, M2, M3, M4 ఆల్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న పిల్లలకు నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే
సో కంపల్సరీగా వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఇక్కడ ఈజీగా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువ ప్లాన్ చేయండి. తక్కువ టైంలో మనం ఈజీగా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎక్కువ ప్లాన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ హార్డ్గా ఉన్న వాటి మీద యూ డోంట్ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫిజిక్స్ 1 ఫిజిక్స్ 2 అనేది ఏదైతే ఉన్నదో కెమిస్ట్రీ 1 కెమిస్ట్రీ 2 మీద కూడా మీరు మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. బీడబ్ల్యూ మీద సి లాంగ్వేజ్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎందుకంటే అవన్నీ బీడబ్ల్యూ ఈజ్ సమ్ పార్ట్ ఈస్ థియరీ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఈస్ ప్రాబ్లమాటిక్. సో విచ్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్ 10th class electrical part. So if you study the 10th class textbook, that continuation part will be coming, but this somewhat is depthness will be there. Okay. So this is about the mathematics 1, 2, 3. So mostly in the mathematics 1, some of the previous questions are repeated in this way that I will explain you now. So those kind of questions again repeating in the examination. So I will check the one by one. So what kind of questions will be coming in the examination point of view. So if you can see the unit number M4, you come to the M4. So where M4 last unit, they may be concentrating on the 5 marks question. Definitely you will come 5 marks question, either Cramer's method or inverse method or Gauss-Jordan method. So some of the students are taking into the any 2 methods I can prepare, sir. So out of 3 methods is there. So you are preparing Cramer's method and inverse method. But most probably students are facing the problems. The question is coming last year, June examination is Gauss-Jordan method. But Gauss-Jordan method is the one of the toughest method entire these 2 methods. So that is the reason. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ మీరు ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లలో ఆల్రెడీ మీకు వచ్చిన వాటి మీద ఎలాంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ వచ్చాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూనిట్. సో మీరు 8 hours వర్క్ చేయడం ముఖ్యం కాదు, ఆ 8 hours మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, ఓన్గా అసెస్మెంట్ కూడా చేసుకోవాలి. సో నేను ఓన్ అసెస్మెంట్ చేయనంత వరకు దెర్ ఈజ్ ఓన్ అసెస్మెంట్ చేయనంత వరకు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ విల్ బీ కమింగ్ ఇన్ ఫర్దర్. So without any examination, without putting the self assessment for yourself, if you go to the any examination, definitely you may not be get to through that particular examination. This is once again I am telling to the all my diploma students and behalf of the Ask Engineering Academy. So please try to focus on not only subjects, you can try to focus on the examinations also. If you not give the examination before you are going to the particular exam, so definitely you will have chance to get backlogs again. You will definitely get the backlogs on this particular issue. Okay. Okay. So one thing I am always telling you that in a unit number 4 you have to prepare the Gauss-Jordan method. That is the important. And Cramer's and inverse method is okay, that you can do it. In the unit number 6 there is a angles and sides are given. So they will give you the angles. These are the some triangle is given. So if you take this a angle, this will be small a side. So if you take this is B, it is small b. If you take small c angle, here small c. These are the small a, b, c are the sides. Angle capital A, capital B and capital C are the, normally we will say taken as the angles. We have a sine rule, we have a sine rule and we have a cos rule, we have a cos rule. So according to these rules, one question will be definitely coming in the examination. Okay, they will give you the sides, angle, side angle, side or angle, side angle. Otherwise they will give you the 2 sides, 1 angle. Okay, you have to find out the another things which are not related to that. If you know the 2 angles, automatically you know the third angle also, because if you know the 2 angles means A and B plus C equal to 180 degrees in your trigonometry. So if you know any 2 angles, if you substitute this 2 angles here, ఇక్కడ 2 angles substitute చేసినాం అనుకో, C అనే వాల్యూ నీకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ A ప్లస్ B అటు పంపిస్తే నీకు ఏమవుతుంది, C వాల్యూ వస్తుంది. There is a meaning of angle side means 3 angles is given, one side you have to estimate. 2 angles నీకు ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఇంకొక యాంగిల్ కంపల్సరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి బై యూజింగ్ A plus B plus C equal to 180 degrees.
After that you can able to solve the problem easily by using sine method, by using cos method it will be possible. By using only sine method it will be possible, right? So you come to the cos, again cos method also, there is a two angles, two sides, one angle is given, you will go with the cos method, no issue. Okay, so this is about the sine rule and cos rule, that is unit number 6th. If you come to the unit number 1, there is a logarithms is there and partial fractions is there. If you see the logarithms, normally we have some limited number of formulas is there and limited number of questions also there. There is no unlimited models in that. And partial fractions also, you don't have that much of models coming in the examination. There is a two models will be coming in the examination. The first model and second model, third and fourth model it is given, but it is not asking in the examination. Okay, first we will see the logarithms. First logarithms of the log x equal to, suppose if I take the n, irrespective of the base I am taking. So base it is any value, you can suppose to be say a, I can say a. So this is equal to what actually? Okay, so log x base a, which is equal to, so if I apply the exponenting of both sides, log x base a equal to a power n beta. So wherever the log is the base is a, that power is log, that log base is a. So then these two will be equal to 1, then x equal to a power n will be coming beta. This is the solution. This will become, suppose if you can take the one more problem, log a log y base a equal to suppose to be n. So base is a, we are exponenting of both sides with respect to a. So exponenting of a both sides, so a log y base a, you can pronounce this one with the log y base a, which is equal to a power n. So log and base will be 1, so there is a y equal to a power n will come. So this is a way if you can take this is a, you can take a both side exponential functionality. So exponenting of both sides. If it is b, you have to take b both sides beta. You have to take b both sides, right? Depends upon the what log x, what is the base, right? Suppose to, if you take the log of m into n, two functions is there that are multiplying irrespective of base, whatever it will be base, irrespective of base I am taking, this is a. That means log, if these two are multiplying, you can add these two individually. That means m base a log n base a. So log a power m equal to m log a beta. So irrespective of the base I am telling you, suppose your base is b, your base should be b here. Okay, so if this is the wherever the log function is having some power, that should be multiplied into the before. Okay, ఈ మల్టిప్లికేషన్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది ముందుకు వస్తుంది, రైట్? సో అగైన్ సపోజ్ టు log a, again base a is there, this will be equal to 1. So the internal meaning of this concept is, if the base value and log value both are similar, that value is equal to 1. So log 10 base 10 1, log 1 base 1 1, log 2 base 2 also 1. So whenever the base is equal to log, then that is equal to 1. That is I am going to be telling you that, right? So this is one of the important. Suppose to log of m by n, these two functions are dividing each other. So irrespective of the base, means if the base supposed to be a, then log of m base a minus log of n base a. So irrespective of the base, you have to understand that thing. So before you are using this one, జస్ట్ మీకు ఇంకా ఈ సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకెవరైనా జాయిన్ కాకపోతే వాళ్ళకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి బేటా. జస్ట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ దీస్ క్లాసెస్ ఇన్ ఫర్దర్లీ. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్లీ.
C18 M1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాయి బేటా. దీస్ ఆర్ ది C18 M1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. సో C18 and C21 mostly 90% is same. The questions patterns also same. Okay. So we'll try to understand some of the questions here. Log, suppose 2 square base is 4 beta. So these kind of questions you have to solve. First ఇక్కడ చూడండి బేటా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, log of a power m బేస్ b power n తీసుకుందాం అనుకో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే m by n log a and base b అవుతుంది బేటా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది log 2 power 2, ఇక్కడ బేస్ 2 ఏం రాసుకోవచ్చు, 4 ఏం రాసుకోవచ్చు, 2 power 2 రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ 2 by 2 వస్తుంది, log base 2 log 2 వస్తుంది, which is equal 2 by 2 means 1. I told you that log 2 and base 2 value ఎంత అవుతుంది, 1. 1 into 1 will becomes 1 beta. 1 into 1 will becomes 1. Okay. So this is the first kind of the problem. And second kind of the problem, suppose to log here if I take this is like base 2 log 8. So can I represent this first log 2 log 8 base 2, where 8 is divided with suppose to 2 4s are, again 2 2s are, which means 8 can be represent 2 power 3, 2 into 2 into 2 power 3. So I can say this is log 2 power 3 base 2. So this power is there, then it will be multiplied na. So 3 log base 2 log 2, so which is equal to 3 log 2 base 2 means it is 1 na. Answer is 3 beta. So next one, if you take the log root 2 and base is 2 beta, base is 2. So what is this answer? It's just simple. So root 2 means it is nothing but what beta, 2 power 1 by 2 na, 2 power 1 by 2, base is 2. So which is equal to, suppose this is multiplied here na, so 1 by 2 into log 2 again base 2, this 2 value is 1. So 1 by 2 is your answer. 1 by 2 is your answer. Suppose to log 32 base 2 will be there. So 32 can I represent it in terms of the 2 na. So 2 how much, 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 2 2 2 2. How many times this 2 is there? 2 power 5 times. So I can represent it log of 2 power 5 times base 2. So this 5 will be multiplied here na. So 5 log 2 base 2. Log 2 base 2 value is, I already told you that it is 1, that is 5. Answer is 5 into 1, which is equal to 5 beta. Right. So this is second problem. Supposed to be third problem and fourth problem. Fifth problem, if we can see the log of x square plus log of y square plus log of x into y, so base 2. So which is equal to how much? Which is equal to how much? What I told you that if the two logs is there, that you can multiply na, x square and y square. Okay. So plus log of 2 into xy, which becomes log of x square y square into 2 times of xy, which becomes log of x cube y cube 2 times. This is the answer beta of that particular case. So ఇక్కడ ఏం అప్లై చేసాము, log a plus log b means log a into log b. If you come here, so just you can come back here, the examiner notify the some different type of the questions. Some examiner will focus on this way beta. Examination, log of m plus log of n means what, which is equal to log mn irrespective of your base, whatever the base value is there, irrespective of base, that should be supply hall ticket ఎప్లిస్తారు. ఓకే. సో ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ గివెన్. మీకు సప్లీ హాల్ టికెట్స్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ పేమెంట్ చేసిన వెంటనే జనరేట్ అవుతాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరేటింగ్, దట్ వి విల్ డిస్కస్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, మనం వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం డెఫినెట్గా.
సో ఇంకా ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాథమెటిక్స్ డౌట్స్ ఓన్లీ. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు okay Vinay, pink, okay I will take pink, no problem. ఇంకెవరైనా జాయిన్ కాకపోతే ఇమీడియట్లీ జాయిన్ కండి బెటా. సో జస్ట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్, ఇఫ్ యూ కమ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ టు అస్ టు గో టు ద ఫర్దర్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ నీడ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ యూ కెన్ గో టు ది హియర్, సపోజ్ టు లాగ్ m మైనస్ లాగ్ n ఈస్ దేర్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, లాగ్ ఆఫ్ m బై n రాసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే బేస్ ఏ సపోజ్ టు బేస్ ఏ ఉంది, ఎందుకంటే బేస్ ఏ రాసుకోండి, బేస్ ఏ ఉంటే బేస్ ఏ రాసుకోండి. Irrespective of the base, I am telling you, the bases should be similar only, this will be working. So these two bases should be similar only, this formula will be working, right? If you come back to the దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవాలనుకుంటే చెప్తున్నాను. సో సమ్ టైమ్స్ ఇలా ఇస్తాడు బెటా, m log a బేస్ b అని ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, log a పవర్ m బేస్ b అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, జస్ట్ వీఆర్ థింకింగ్ రివర్స్లీ, రివర్స్గా థింక్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో కొన్ని సందర్భాలలో ఇలా కూడా ఇస్తాడు బేటా, సపోజ్ టు బి log a పవర్ 2/3, suppose to not 2/3, you just take the log m by n అని తీసుకోండి, బేస్ b log a which is equal to log ఏమవుతుంది, a పవర్ m b పవర్ n అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో అంటే మీన్స్ వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ద వేరే డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. చెప్పండి కదా, దీన్ని ఈ విధంగా థింక్ చేసుకోవాలి, ఈ విధంగా థింక్ చేసుకోవాలి, బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. మీరు ఈ విధంగా థింక్ చేయాలి, ఈ విధంగా కూడా థింక్ చేయాలి బేటా. సో బోత్ పాసిబిలిటీస్ ఈస్ దేర్. సో 1 ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా థింక్ చేయండి అండ్ ఈ విధంగా కూడా థింక్ చేయండి, బోత్ సైడ్స్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద సేమ్ ఫార్ములా. సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. ఓకే, సో నౌ we'll come to the partial fractions. What is this partial fractions? So what is the meaning of the partial fraction? Just I am telling you. So we will suppose to 3/4 is there beta, suppose to. Okay, I can make this is into the 2 plus 1/4 na. I can make 2/4 plus 1/4. So which means 1/2 plus 1/4. That means 3/4 can I represent it in this pattern, phenomenal. So that is called, we are slipping into the exactly one fraction into the different fractions. That means it is in the number system. If it is supposed to be in the function system, that can also be handled by using this method. So that is called partial fractions. We have two types of fractions normally. One is the proper fraction, other one is the improper fraction. Example is what actually, suppose to 2/4 is the proper fractions, 4/5 is the proper fraction, 6/9 is the proper fraction. Okay, if you come to here, 4/2 is the improper fraction, 5/4 is the improper fraction, or 9/6 also improper fraction. Reason is, so there are actually, if you whenever you thinking about the fractional sense or any number in this way, generally these are the total available parts beta. Total available parts is denominator. Denominator should be higher, numerator will be lower, then that is called proper fraction. If it denominator అనేది ఆల్వేస్ ఎలా ఉండాలంటే ఎక్కువగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మొత్తం వాల్యూని, ఒక క్వాంటిటీ యొక్క మొత్తం వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఒక క్వాంటిటీ యొక్క మొత్తం వాల్యూ ఎంత, యాక్చువల్గా 2 ఉంది, బట్ అక్కడ ప్రజెంటేషన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రజెంట్గా ఎన్ని ఉన్నాయని చూపెడుతున్నాం మనం, 4 ఉన్నాయని చూపెడుతున్నాం, అది రాంగ్ ప్రజెంటేషన్ అన్నట్టు, దాన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నార్మల్గా మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఏదైనా ఒక డినామినేటర్ ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క డినామినేటర్ అనేది మొత్తం క్వాంటిటీని ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు 4/5 అని చెప్పిన కదా, అంటే ఇక్కడ ఏందన్నట్టు, అవుట్ ఆఫ్ 5లో ఇతనికి 4 అనే క్వాంటిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయని అర్థం. సపోజ్ టు మీ ఎగ్జామినర్ మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 100 you are getting 80 marks. So this is the proper presentation. Out of 100 if you are getting 110 marks, is it possible? No, possibility nahi. Denominator అనేది ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉండాలి,
న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ ప్రజెంటేషన్ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్లీ గివెన్, సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ టు ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ బై యూజింగ్ వాట్ యాక్చువల్లీ నార్మలీ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ టు 4/3 ఉందనుకోండి, ఇదేంటిది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎందుకంటే 3 అనే క్వాంటిటీస్ అనే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ నీకు ఎన్ని క్వాంటిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? 4 క్వాంటిటీస్ అవైలబుల్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇది ఏంటంటే ప్రాపర్ మిస్ మ్యాచ్ అవుతున్నట్టు కదా, దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ నా. సో దట్ ఈస్ ఐ కెన్ సేస్ దట్, so I can represent this into the proper fractions. First I can divide this into the in this pattern. 3 is dividing 4, 3 ones are 3, so remainder is 1 beta. So this is called remainder, this is called quotient, this is called divider, and this is called divisor. So what we can say first here, you have to take the first quotient plus remainder divided by divisor. So this is the pattern you can choose to convert the any number into the improper number into the proper number. So normally we can choose this way. Okay, so if you come to my method of the partial fractions and this Rajendra sir method of the partial fractions, which is dead easiest method, without any textbook knowledge also, without any mathematical knowledge also, you can able to understand that. Okay, so this is derived from your textbook only, it's not only I can understand this is a final estimation. If you can do it, it will take less time to go forward normally. Okay, come to the first, I will take the one function, so that is, let's say suppose to f of x divided by g of x I am taking beta. Okay, f of x divided by g of x, where f of x and g of x both are normally నేను ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నా అంటే పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ అంటే వాటికి డిగ్రీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది పాలినామియల్ ఫంక్షన్, దిస్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాలినామియల్ ఫంక్షన్. పాలినామియల్, వెన్ ఎవర్ ఐ టేక్ ద పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్, సో దీని యొక్క ఏముంటుంది, దీనికి డిగ్రీ ఉంటుంది కదా, దీని యొక్క డిగ్రీ ఉంటుంది. దీని డిగ్రీ అనేది గ్రేటర్ దెన్ న్యూమరేటర్ అయి ఉండాలి బెటా. న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఇది కూడా ఏంటిదే బెటా, పాలినామియల్ కదా. ఇది కూడా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే పాలినామియల్, దీనిని పాలినామియల్ అంటున్నా. దీని యొక్క డిగ్రీ ఉంటుంది కదా, దీని యొక్క డిగ్రీ అనేది లెస్ దెన్ డినామినేటర్ అయి ఉండాలి బెటా. దీని యొక్క పాలినామియల్ ఎలా ఉండాలి, లెస్ దెన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ అయి ఉండాలి. జస్ట్ వెయిట్ ఎ థింగ్ బెటా, లెస్ దెన్ ఉండాలి కదా. ఓకే, లెస్ దెన్ ఉండాలి. సో ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్లోకి ఉండే అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్చువల్గా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం బెట. దీన్ని ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటాం, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం బెట. ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ యొక్క డివైడ్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు పాలినామియల్ కదా, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ పాలినామియల్. ఈ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ ఉంది కదా, ఈ డిగ్రీ అనేది గ్రేటర్ దెన్ డినామినేటర్ అయి ఉంటుంది బెటా. డినామినేటర్ యొక్క ఫంక్షన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డినామినేటర్ యొక్క పాలినామియల్ ఉంది కదా, ఈ పాలినామియల్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నట్టు, సో దీని యొక్క డిగ్రీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, లెస్ దెన్ న్యూమరేటర్ లా ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్ని మనం ఏమంటామని చెప్పిన ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ బెటా. ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ సపోజ్ టు ఎక్స్ బై ఎక్స్ పవర్ 4 ఉందనుకో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటాం మనం ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఎక్స్ పవర్ ఇక్కడ సపోజ్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఉంది. సో ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, సపోజ్ టు ఎక్స్ పవర్ 3 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ పవర్ 3 ఎక్స్ పవర్ 1 అంటే ఎక్స్ పవర్ 4 ఉన్నట్టు దీని యొక్క డిగ్రీ అనేది టోటల్గా. సో దీని డిగ్రీ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, 1 అనేది లెస్ దెన్ 4 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవుతుంది, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సపోజ్ టు
ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బెట ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ యొక్క పాలినామియల్ ఎక్స్ క్యూబ్లో ఉంది, డినామినేటర్ యొక్క పాలినామియల్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసి చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను టుడే, రైట్? సో ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే జస్ట్ యూ కెన్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ఇస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్, అండ్ డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ క్లారిఫై ఇమీడియట్లీ. యూ కెన్ పోస్ట్ నౌ యువర్ డౌట్స్. సో మీరు ఇంకేమైనా ఉంటే మీ డౌట్స్ని పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆకాష్, ఇది C24 బేటా, C24. ఇప్పుడు మీ C24 అయినా C21 అయినా C18 అయినా ఆల్ సిరీసెస్ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. బట్ మీరు ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రెగ్యులర్ C18కు అండ్ C21 రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉండేది. బట్ సిలబస్ మాత్రం అదే, కంపల్సరీ అదే సిలబస్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఓకే బ్రో, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ C లాంగ్వేజ్ అండ్ BW సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్? రేవంత్, యాక్చువల్గా I cannot explain the C language, but I can explain the BW important questions, no problem. Once I will make the schedule for that. నేను కూడా దానికి స్కెడ్యూల్ వేసుకుంటాను బేటా. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ దాని గురించి మనం BW అయితే నేను 100% స్కెడ్యూల్ వేసుకొని మీకు చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. నాకేంటంటే ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, సో ఈరోజు సండే కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ బీ ఆస్కింగ్ విల్ వెయిట్ ఫర్ మై క్లాస్ అని అనుకున్నాను. బట్ ఒకసారి చూద్దాం, ఇంకెవరైనా ఛాన్సెస్ ఉంటే మీరు ఇంకా జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి బేటా. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ ఇమీడియట్లీ. యూ కెన్ పోస్ట్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుడే. సో ఫస్ట్ మీరు అందరూ ఏంటంటే ఫస్ట్ జాయిన్ కండి ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ను వాట్సాప్ ఛానల్లో మీరు జాయిన్ అవుతే మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఈజీ టు గ్రాస్, అంటే మీ స్టూడెంట్స్కైనా తెలిసిపోతుంటుంది అన్నట్టు దాని గురించి. సో కొంచెం మీరు దాంట్లో జాయిన్ అయిపోతుంటే ఈజీ అయిపోతుంది బేటా. ఒకటి, రెండో పాయింట్ చెప్తాను వినండి ఇక్కడ. సో నేను ఒక మెథడ్ అని చెప్పాను కదా మీకు, సో జస్ట్ యూ కెన్ లుక్ ఫర్ దట్ మెథడ్. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా చెప్తావా? నో యాక్చువల్గా ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఐ క్యాన్ నాట్ టేక్ ద సివిల్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్, బట్ మై ఫ్యాకల్టీ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్ దట్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ విల్ హ్యావ్. సో ఫ్రమ్ ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ దే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్. Hall tickets it will download. So once your payment has done, supposed to these kind of the information will be there, definitely I will make that. Okay, don't worry about it. Right, so this is the what kind of questions in the examination they will ask you from partial fractions. Okay, see here, if you take the one fraction, this is the one of the, supposed to f of x divided by, let's say x plus a or x plus b. ఓకే, లైక్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి దేర్. ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నా కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క పవర్ అనేది, దీని పవర్ అనేది లెస్ దెన్ 2 ఉంటేనే ఇది పాసిబుల్లోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, అందుకే దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉండాలి, లెస్ దెన్ 2 ఉండాలి. లెస్ దెన్ 2 ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్, లెస్ దెన్ 2 ఉంటేనే ఇట్ విల్ బీ పాసిబుల్ నా, లెస్ దెన్ 2 ఉంటేనే ఇట్ విల్ బీ పాసిబుల్. సో ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ బి, సో ఇది చూజ్ చేసుకోవాలి బిడ్డ. సో అదర్వైజ్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాను వినండి మీకు. సో ఇలా ఉండకుండా ఎలా అయితే ఉండొచ్చు, సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము, 2 బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది. సో దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అయినా ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 అన్నట్టు దాని మీనింగ్ ఇక్కడ. అంటే లెస్ దెన్ 2 అంటే మీనింగ్ ఏంది, నెంబర్ లెస్ దెన్ 2 అని కాదు, దీనికి డిగ్రీ అనేది లెస్ దెన్ 2 ఉండాలని చెప్తున్నా. సపోజ్ 2x ప్లస్ 5 ఉంది బెట్ట ఇక్కడ మీకు. సో ఇలా ఉంది ఫంక్షన్. ఇది కూడా ఏంటంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే, ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఎందుకంటే దీని పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఇస్తే 2 అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 రాస్తాం. అండర్స్టాండ్, ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 బి బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 రాస్తాం. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఒక షార్ట్ కట్ ట్రిక్ చెప్తాను వినండి. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో ఫస్ట్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో
ఆ ఎంటైర్ ఫంక్షన్లో ఏ డినామినేటర్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది. ఆ ఎక్స్ ప్లస్ టూని రిమూవ్ చేసి ఏ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ రాయండి. అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూని రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2x ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నువ్వేం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే, నువ్వు ఎక్స్ ప్లస్ టూని రిమూవ్ చేసావు కదా, ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు 0 వేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -2. ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి బిడ్డ, నీకు ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ నీకు బి వాల్యూ రావాలనుకో, బి డినామినేటర్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది. సో ఎక్స్ ప్లస్ 1ని ఈ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ నుంచి వెళ్ళి తొలగించండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2x ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ ఫంక్షన్ ఏముంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా ఫైనల్ షార్ట్ కట్ అన్నట్టు, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ షార్ట్ కట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి బేటా, -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ఇంటూ -2 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై -2 ప్లస్ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, which is -4 plus 5 divided by -1 which is equal to 1 by -1 which is equal to -1 beta. So a value is -1. Understand? So ఇప్పుడు b value తీసుకోవాలనుకోండి, -1 కి సబ్స్టిట్యూట్ 2 times of -1 plus 5 divided by -1 plus 2. So this is -2 plus 5 by 1 which is equal to 3 by 1 which is equal to 3 beta. So answer is b equal to ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ 3 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, b ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. సో నీకు ఏ వాల్యూ తెలుసు, b వాల్యూ తెలుసు. నా ఇప్పుడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, 2x ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఏ మీన్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ, ఏ అంటే ఏంటిది, -1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ b అంటే ఏంటిది, 3 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 బెటా. సో దిస్ ఈస్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో ఈ విధంగా మీరు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. సపోజ్ యూ టేక్ ది వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, then you getting understand. This is a model number 1 beta. So if you can take this a model number 1. Okay, so 2x plus 6 by x plus 5 and x plus 6 beta. If I take this is, so what will happening here, x plus 5 and x plus 6 if I take. So convert this into the partial fractions. First ఇది ఏంటిది, ఇది రెండు ఫ్యాక్టర్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. న్యూమరేటర్ యొక్క ఫంక్షన్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. డినామినేటర్ యొక్క 1 ఎంత ఉంది, టోటల్గా 2 ఉంది. అంటే డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది. ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతుంది. అంటే ఈ మెథడ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. a బై ఎక్స్ ప్లస్ 5 ప్లస్ b బై ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 6 అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలంటే ఈజీ బెటా. ఏ ఈక్వల్ డైరెక్ట్ రాసుకుందాం మనం, ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ నుంచి నువ్వు ఎక్స్ ప్లస్ 5ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ రాసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2x ప్లస్ 6 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 6 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదైతే ఏ డినామినేటర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఉంది కదా, దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే, ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -5 వస్తుంది. సో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -5 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి బేటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 2 times of -5 plus 6 divided by -5 plus 6 which is equal to -5 into 2 means -10 plus 6 divided by ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే 6 minus 5 will be 1. So this is -4 by 1 which is equal to -4 beta, -4, right. సో ఇప్పుడు b వాల్యూ చూద్దాం. b డినామినేటర్ ఎంత ఉంది, x plus 2 ఉంది కదా. సో యూ కెన్ రిమూవ్ ద x plus 2 ఎంటైర్ ఫంక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీంట్లోకి వెళ్ళి x plus 2ని రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది బేటా, ఇది పోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు మాత్రం మిగులుతాయి. 2x plus 6 డివైడెడ్ బై x plus 5 వస్తుంది. అప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు డినామినేటర్ x plus 6 ఉంది కదా, దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 వేస్తే x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -6ని మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 2 times of -6 plus 6 divided by of -6 plus 5 which is equal to -12 plus 6 divided by -1 which is equal to -6 by -1. These two cancel, it will be equal to 6 beta. అప్పుడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇది ఆన్సర్ 2x plus 6 divided by x plus 5 into
x plus 6 which is equal to a value is how much 4 na I got x plus 5. ఇప్పుడు b వాల్యూ ఏమొచ్చింది నాకు 6 వచ్చింది. సో 6 divided by x plus 6. So this is the answer beta. For which kind of questions? In the first kind of questions. Okay. So ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can we will clarify all this. సో మనం క్లారిఫై చేస్తాం ఇవన్నీ. సో జస్ట్ ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూడండి బేటా. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ హియర్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద క్లారిటీ. సో దీస్ ట్రిక్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. Bhaiya, can you give me the some important questions of mathematics? So some important questions of maths and BW. For what maths? It is M1, M2 or M3? What kind of the questions that you are looking for? So just you can make the like button and share buttons. So this will be help to us to go forward. Okay ma. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me. There is no problem. BEE కొంచెం ఈజీగా ఉండే చాప్టర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రదర్. డెఫినెట్లీగా చెప్తాను ఇవి. సో యాక్చువల్గా మనం టైటిల్ ఏం పెట్టుకున్నాం, మ్యాథ్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ మ్యాథ్స్ ఓన్లీ టుడే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ పరంగా, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్లీ చెప్పండి బేటా, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్? సో మీకు ఏమైనా అంటే మీ ప్రిపరేషన్ బాగా సాగుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఎలా చదువుతున్నారు మీరు అందరూ? బాగా చదువుతున్నారా? సో ఎక్సలెంటా, నార్మలా? సో రోజు టైం టు టైం చదువుతున్నారా? ఏది మీరేం చదువుతలేరా? ఓకే ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్, సో డెఫినెట్లీ యువర్ చాయిస్ విల్ బి డాట్ నా. సో ఖచ్చితంగా మీరు చదవాలని చెప్పిన నేను. చదవకపోతే ఏమవుతుంది, రేపొద్దున పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా తయారవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఛాన్స్ మిస్ అవుతే ఇంకొకటి ఛాన్స్, ఆ ఛాన్స్లో క్లియర్ కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా మీరు ఇంకొక 1 year బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే. 1 year బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మీ మైండ్ సెట్ ఎట్లా అవుతుందో తెలియదు కదా ఎవరికి. సో ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఖరాబ్ అయితే కూడా మీకు తెలియదు. ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మరీ ఇబ్బంది. అంటే మేము ఎంత పోరాటం చేసామో మాకు తెలుసు కదా బేటా. చేసి 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 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ విల్ హ్యావ్ ది సమ్ కాన్సెప్ట్స్ బేటా. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. ఐ విల్ పిక్ ద PDF ఫర్ దట్, నో ఇష్యూ. బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెదర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేటా. మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది బేటా, మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. కొంచెం షేర్. ఇప్పుడు డౌట్స్ మనం క్లియర్ చేసుకుందాము. అండ్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇప్పుడు లైన్లో ఉంటాను. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో అసలు మీ ప్రిపరేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, సో ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మీకు, మీ ప్రిపరేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, జస్ట్ యూ కెన్ కమ్ టు ద లైవ్ నవ్. యూ కెన్ కమ్ ఆల్ టు ద లైవ్లోకి రండి అందరూ. సో కమ్ ఆన్ లైవ్లోకి రండి. ఐ విల్ కమ్ టు ద, మీరు లైవ్లోకి వచ్చి నన్ను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేయండి, నేను చెప్తాను సమాధానం మీకు, ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు పోతుంది అని కూడా. సో మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. సో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు దొరకపోతే అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఒకవేళ అందులో జాయిన్ కాకుండా ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు వరకు కూడా, ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ జాయిన్ కండి. సో ఒకవేళ మీరు జాయిన్ కాకపోతే మాత్రం చాలా మట్టుకి మీకు మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సపోర్ట్ కానీ, ఎలా చదవాలనే సపోర్ట్ కానీ అంతా మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ టు ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో వన్స్ ఐ విల్ పోస్ట్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఆల్సో నౌ. సో మీరు ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ కావడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఫర్దర్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మీకు కంపల్సరీగా దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బేటా. అదొకటి. రెండో పాయింట్ చెప్తాను వినండి. మీరు ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీని ఓకే మళ్ళొక్కసారి నేను మీకు పంపిస్తున్నాను బేటా. ఈ పర్టికులర్ లింక్ని మీరు చూడండి, ఓకేనా? ఈ పర్టికులర్ లింక్ని ఒకసారి చూడండి. చూసిన తర్వాత ఇందులో జాయిన్ కండి. మీరు ఇందులో జాయిన్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది. చాలామందికి ఈ C18 స్టూడెంట్స్ అని చెప్తున్నా, చాలామంది చూడండి అమ్మా, ఆల్రెడీ C18 స్టూడెంట్స్ ఇంకెందుకు డిలే చేస్తున్నారు? C18, C21 ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు, ఓకేనా? ఇప్పుడు C18 వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఈ C18 వాళ్ళు C21 వాళ్ళలో ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన వాళ్ళు, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆల్రెడీ
కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు, కంప్లీటెడ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. C18 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఈ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ మీరు ఎందుకు మిస్ చేసుకోవాలి? నేను ఇంత కష్టపడి మీకోసం తిరిగింది ఎందుకోసం? మీరు ఇలా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలని ఈరోజు సండే రోజు కూడా ఈ టైంకి ఐ విల్ టేక్ ది సెషన్స్. రికార్డింగ్ ఏంటిది, రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? మీకు ఖచ్చితంగా ఈసారి గైడెన్స్ పూర్తి స్థాయిలో ఇద్దామని ఉద్దేశంతో నేను లైవ్లోకి రావడం జరుగుతుంది బిడ్డ వాస్తవంగా. సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ మీ. సార్ మిడ్ టూ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి బిడ్డ, 100% వస్తాయి. ఏ మిడ్ టూ రిజల్ట్స్? ఫస్ట్ ఇయర్ మిడ్ టూ రిజల్ట్సా? వస్తాయి బిడ్డ, 100% వస్తాయి అవి. కాకపోతే కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. బాగా రాస్తారు కదా ఎగ్జామ్, ఓకే. బాగా రాయిపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగా రాయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఏం చెప్పాను బిడ్డ, ఒక స్టూడెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే 7 సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి బిడ్డ. అతను 7 సబ్జెక్ట్స్ రాశాడు ఎగ్జామ్, 7 సబ్జెక్ట్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఇప్పుడు జూన్ 2024లో 7 సబ్జెక్ట్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్లలో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ బిడ్డ, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఫెయిల్ చేశాడు. ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాత్రం దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాథ్స్ 4లో 13.5 మార్క్స్ వచ్చాయి బిడ్డ, 13.5 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ 0.5 మార్క్స్ కలిపితే 14 మార్క్స్. హీ విల్ పాస్. యాక్చువల్గా అతను ఏమవుతాడు? పాస్ అయ్యేటోడు. ఇక్కడ అతను పాస్ అయ్యేటోడు. దరిద్రం దంచకూడదు ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈ 0.5 మార్క్స్ పాపం అతను ఏం చేసింది తెలుసా, ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ వెయిటింగ్లో పెట్టేసినాయి. ఇప్పుడు ఈ 0.5 మార్క్స్ వల్ల అతనికి ఏమొచ్చిందంటే క్రెడిట్స్ లేవు, 3 క్రెడిట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. 127 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి అతని దగ్గర, 130 క్రెడిట్స్ కాదు. సో ఈ ఒక్క 0.5 మార్క్స్ వస్తే అతనికి ఏమొస్తాయి? ఈ సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అవుతే 3 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఆల్రెడీ 127 అంటే 130 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. సో ఈ 130 క్రెడిట్స్లో 3 క్రెడిట్స్ పోవడానికి కారణం ఎవరు? 0.5 మార్క్. ఈ 0.5 మార్క్స్ మీరు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు అంటే చూడండి, ఒక ఇయర్ లాస్ కావాలంటే ఒక 0.5 మార్క్స్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది 3 క్రెడిట్స్ని. ఆ 3 క్రెడిట్స్ అనేది మీ 1 ఇయర్ ఛాన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటేనే ఆ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లేకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడం వల్ల నథింగ్ యూస్. మీరు ఎగ్జామ్ రాయరు, ఎవరో చెప్పింది వింటారు, ఏదో చేస్తుంటారు. 100% మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేయనంత వరకు, సో మొత్తం సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు అట్లీస్ట్ నా ఐడియాలజీలో ఒక 6 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి బెట. మీరు 6 ఎగ్జామ్స్ రాయగలిగితే ఆ సబ్జెక్ట్కి, ఏ సబ్జెక్ట్కి, అప్పుడు మీరు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 100% ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. అది కూడా మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత కరెక్షన్స్, మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాపర్గా చేసుకోగలగాలి. సో కరెక్షన్స్, ఆ మిస్టేక్స్ ప్రాపర్గా చేసుకోకపోతే 100% ఫెయిల్ అవుతారు. మీరు ఎంతైనా చదవండి, మీరు 8 అవర్స్ చదవండి. ఒక యూనిట్ నేను 8 అవర్స్ రాజేంద్ర సార్ చెప్పిన ప్రకారం 8 అవర్స్ నేను చదివాను, అయినా ఐ వాజ్ ఫెయిల్డ్. రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ అడగకూడదు. దీంతోపాటు అడిషనల్గా ఏముండాలి? సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఉండాలి. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి? మీకు మీరు పరీక్షించుకోగలగాలి. సో మీరు పరీక్షించుకుంటే మీకు దాంట్లో ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు, ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్ లేరని ఒక క్లారిటీ పెరుగుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ విషయంలో. సో మీరు ఉన్న మొత్తం 6 యూనిట్ చదవాలంటే అవసరం లేదు బెట. మనం 6 యూనిట్ చదవాల్సింది ఓన్లీ 4 యూనిట్ చదవండి. 4 × 9 సార్. ఈచ్ యూనిట్ ఎంత వస్తుంది మీకు? ఈచ్ యూనిట్ ఎంత వస్తుంది? 9 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. అంటే మీకు 36 మార్క్స్ ఇవే వస్తాయి. అడిషనల్ ఒక మార్క్స్ అంటే 37 మార్క్స్ వస్తాయి మీకు. ఇలా 37 మార్క్స్ సరిపోతాయా లేదా? మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ 40 మార్క్స్కి మీరు రాయాల్సింది, 40 మార్క్స్కి 37 మార్క్స్ మీరు అటెండ్ చేస్తున్నారు. మీకు 14 మార్క్స్ రావాలి. 14 మార్క్స్ అంటే యాక్చువల్గా 2 చాప్టర్స్ సరిపోతుంది. 9 × 2 మీన్స్ 18 మార్క్స్. మీరు 2 యూనిట్స్ చదవాలంటే 1 డే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా హ్యాపీగా చదవాలి. మంచి గైడ్ని పెట్టుకొని చదవాలి. సో మీరు సొంతంగా చదువుకునే కేపబిలిటీస్ లేనప్పుడు మీరు ఎవరిని ఉంచుకోవాలి? ఒక గైడ్ని పెట్టుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన. ఓకేనా? సో మీకు ఇంకా ఐడియాలజీ ఇంకా లేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న
డబ్బులు కట్టానా, హాల్ టికెట్ వచ్చాయా, వాటి గురించి ఆలోచించకండి. మీరు డబ్బులు కట్టిన తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అవే వస్తాయి, 100% ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతాయి. ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన తర్వాత మీ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి. సో రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు వస్తాయని మాత్రం ఆలోచనలు పెట్టుకోకండి. టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది మీది ఇప్పటికే. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ హాల్ టికెట్లు వస్తాయి, తర్వాత ఎగ్జామ్ సంబంధించిన డేట్స్ వస్తాయి. వాటికంటే ముందు మీకు కావాల్సింది ఏంది, మీ ప్రిపరేషన్ ఎంత లెవెల్లో ఉంది, ఎంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇంకా చెప్తున్నాను, ఎవరైనా ఇంకా లైవ్లో రాకపోతే జస్ట్ యూ కెన్ కమ్ టు ద లైవ్. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి బేటా, ఓకేనా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇమీడియట్లీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ ఓన్లీ. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను అడగండి, అడిగితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. సార్ 6th లెసన్లో ఏవి లెసన్స్ చదవాలి అంటే ఇప్పుడు డిపెండ్స్ అపాన్ సబ్జెక్ట్ బెటా. నీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న క్యాపబిలిటీస్ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏం చదవాలని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఏది చదివితే నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, లేకుంటే ఏది నువ్వు ప్రీవియస్గా ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు బాగా చదివావు, దాన్ని బట్టి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ని. సో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ను ఫిజిక్స్ విషయంలో అయితే ఐ విల్ గివ్ యూ ద గైడెన్స్, అండ్ బీడబ్ల్యూ విషయంలో కూడా ఐ విల్ గివ్ యూ ద గైడెన్స్. బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్, అంటే సి లాంగ్వేజ్, మెకానిక్స్ అవి కొంత ఐడియా లేదు మనకు, ఓకేనా. రైట్. ఇంకా సార్ C14 ఈసీ చెప్పండి. ఓకే, C24 ఈసీ, C24 ఈసీ అంటే మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయో నాకు అంత ఐడియా లేదు బేటా. ఓకే, సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లారిటీగా అడగండి. ఇక్కడ మీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్స్ మాత్రం 100% రిలీజ్ కాబోతున్నాయి 30 డిసెంబర్ రోజు. 30 డిసెంబర్ రోజు మీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుందా, 2 ఎగ్జామ్ ఉంటుందా, మీ డిపెండ్స్ అపాన్ మీ సబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ రోజుకు 2 ఎగ్జామ్ పెడతారా, ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారా అనేది కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఇప్పటివరకు. సో అది కూడా క్లారిటీ ఇస్తాడు. సో మీకు ఇంకా లైక్ దీని గురించి తెలియకపోతే ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కొంచెం అప్డేటెడ్గా జాయిన్ అవుతూ ఉండండి. సో ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవుతుంటే మీకు ఈజీగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నా కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. సో మీరు ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇంకా ఇంట్రెస్టెడ్గా అంటే లైక్ ఈ చదువుకున్నా కానీ ఎగ్జామ్స్లో మీరు పాస్ కాలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మాత్రం మీరు 100% మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ గైడ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ఏ క్లాస్ అయినా లేకుంటే ఏ గైడెన్స్ అయినా లైవ్ క్లాసెస్ని పక్కా అటెండ్ కావడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, తెలియకపోయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఐ విల్ యూజ్. సో ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకు, ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అమ్మా, ఒకసారి చూడండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి నాకు. నేను లైవ్లో ఉన్నాను కదా, ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్ ఇమీడియట్లీ. సో డెఫినెట్గా మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఇంపార్టెంట్. నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా M4 అయినా పెట్టిన చూడండి ఒకసారి. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా పెట్టా. ఓకే అమ్మా, మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి నాకు. నేను లైవ్లో ఉన్నాను కదా, ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్ ఇమీడియట్లీ. సో డెఫినెట్గా మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో మన లైవ్ క్లాస్లో జరుగుతుంది. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి బేటా, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ ఆల్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు క్లారిఫై ఇవ్వండి, సో నేను చెక్ చేస్తాను. చూద్దాం. ఓకే, చూడండి అమ్మా, మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను ఇక్కడ క్లారిఫై చేస్తాను డెఫినెట్గా. మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ కోచింగ్ ఇస్తారా? ఇస్తాం బేటా, 100% ఇస్తాము. అన్ని సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాకుండా అన్నీ ఇస్తాము. మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కానీ అది ఇస్తాము డెఫినెట్గా. సార్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్లో చెప్తాను బేటా. మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అంటేనే నేను చెప్పే ఇవి 2 సబ్జెక్ట్సే. మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ 100% చెప్తాను. ఒకసారి చూడండి మీరు, ఇవి కాదు, నేను విల్ ఓపెన్ దిస్ వన్, స్టార్ట్ ద మెసేజింగ్. జస్ట్ మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఏందనేది. సో దాంట్లో మీకు ఇంపార్టెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఒకసారి చూడండి, ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మన పాత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రాశారో వాళ్ళ గురించి మనం చూస్తున్నాను. ఓకే, మీకు ఇంతవరకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీని గురించి తెలియలేదు. లైక్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఆల్మోస్ట్ చాలామందికి ఐడియా లేదనుకుంటా.
సరే పర్లేదు. సో ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే చూడండి. ఇది ఓపెన్ కావట్లేదు బేటా, సంథింగ్ ఈజ్ ఐ థింక్ సో సంథింగ్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్. సో జస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఈ ప్రీవియస్ అయితే ఒకసారి చూడడానికి అవకాశం ఉందండి చూడండి. సో కొంచెం ట్రిక్కీగా అడుగుతున్నాడు బేటా. మీకు ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా పెట్టిన ఇందులో. ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏమని ఉంది, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం ఇందులో ఉంది, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉండడం జరిగింది. సో ఇందులో ఏమైనా డిఫైన్ ద డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాడు. డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి వచ్చేదాన్ని డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాము. సో ద క్వాంటిటీ విచ్ కెన్ బి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ కెన్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫోర్స్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఇఫ్ ద స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది టూ వెక్టార్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్. ఓకే, సో స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రెండు వెక్టార్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్రొడక్ట్ అనేది 0 అవుతుంది, బట్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. దీని తర్వాత నీకు ఏంటంటే రెండు ఫోర్సులు ఇచ్చారు, ఒక ఫోర్స్ ఇచ్చాడు, పార్టికల్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ ఇచ్చాడు. అదేంటంటే ఎఫ్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మీకు కనబడుతుంది, లేకపోతే మీకు ఐడియా రాదన్నట్టు. నెక్స్ట్ మీరు ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ పేపర్స్ ప్రీవియస్గా ఉన్నాయి. సో మీరు ఇంకా జాయిన్ కాలేదు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఇందులో జాయిన్ అయ్యారా? హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ హియర్? జస్ట్ గివ్ మీ ది, అక్కడ లైక్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది మీరు ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారన్న విషయం. మీరు జాయిన్ అయ్యారా ఫస్ట్ టెలిగ్రామ్లో మీరు జాయిన్ అయితే అది ఈజీ అవుతుంది మీకు అండర్స్టాండ్ చేయడానికి. ఎగ్జామ్ డేట్స్ 30 రోజు ఉంటుందమ్మా, December 30కి ఎగ్జామ్. మీరు 100% ప్రిపేర్ అయి ఉండండి, దాంట్లో డౌట్ లేదు. సార్ C18 లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టండి. ఏ సబ్జెక్ట్? తేజాదీప్. సబ్జెక్ట్ పేరేంటి చెప్పండి, అట్లా మెన్షన్ చేయండి. బేటా మీరు చాలామంది ఏంటంటే ఈ వీడియో చూసినాక కింద కామెంట్స్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీరు లైవ్లో చేస్తున్నారు కదా కామెంట్స్, ఆఫ్టర్ లైవ్ తర్వాత ఈ కామెంట్స్ ఉండవు అన్నట్టు. మీరు 100% దీని తర్వాతనే మళ్ళీ చేయండి, ఓకేనా? మళ్ళీ చేస్తే ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయనేది క్లారిఫైగా అందులో మెన్షన్ చేస్తారనుకో వీడియో కింద. సో ఐ విల్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో నాకు ఏవి వీళ్ళకి ఇంకా కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉందని నాకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు, ఓకేనా? సో మీరు ఒక్కసారి ఆ వీడియో కింద ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని డిస్కస్ చేయగలిగితే నేను చేయగలుగుతాను, ఓకేనా? రైట్, మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఏంటి బేటా? డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? ఇదే కదా, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ట్రిగనోమెట్రీలో ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు బేటా. సో ఏంటంటే a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్ అయితే 1 ప్లస్ tan A ఇంటూ 1 ప్లస్ tan B ఈక్వల్ టు 2 అని చూపెట్టమంటాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంటాడు, అది చెప్తాను మీకు తర్వాత చెప్తాను. అది దాట్ ఐ విల్ లెటర్ ఆన్ నెట్ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఎగ్జాక్ట్లీగా చాలా సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. దీని తర్వాత ఉన్న చాప్టర్ మ్యాట్రిసెస్ నేను డిస్కస్ చేయలేదు. మ్యాట్రిసెస్ ఈజీ, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో ఫస్ట్ a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత, 45 డిగ్రీస్ కదా. అప్లై ద tan బూత్ సైడ్స్. tan a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, tan 45 డిగ్రీస్ అవుతుంది కదా, tan 45 డిగ్రీస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే tan a ప్లస్ బి మీన్స్ tan a ప్లస్ tan b బై 1 మైనస్ tan a అండ్ tan b విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బెటా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే tan a ప్లస్ tan b ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ tan a ఇంటూ tan b. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే tan a ప్లస్ tan b, ఇక్కడ మైనస్ tan a ఇంటూ tan b ఉంది కదా, అది ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. అప్పుడు 1 ప్లస్ tan a tan b అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చెప్తాను వినండి. నువ్వు ఇక్కడ +1 యాడ్ చేయి బేటా, ఇక్కడ కూడా +1 యాడ్ చేయి, ఓకేనా? అప్పుడు +2 వస్తుంది నాకు, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్తాను వినండి. 1 ప్లస్ tan a అలానే ఉంచుతున్నా, ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ 1 ప్లస్ tan a. ఇక్కడ ఏంటంటే tan b ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా tan b ఉంది, ఈ రెండింటికి tan b కామన్ తీయండి. tan b ని కామన్ తీస్తారు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, tan b ని కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి 1 ప్లస్ tan a ఉంటుంది కదా, ఈక్వల్ టు 2.
ఇక్కడ వన్ ప్లస్ tan ఏ ఉంది, ఇక్కడ కూడా వన్ ప్లస్ tan ఏ ఉంది. ఐ కెన్ కామన్ దట్ వన్ ప్లస్ tan ఏ నేను కామన్ తీస్తే ఇక రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, ఇక వన్ ప్లస్ tan ఏ పోయిన తర్వాత వన్నే ఉంటుంది. వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంటుంది tan b ఉంటుంది కదా, tan b ఉంటుంది కదా, ఈక్వల్ టు 2. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది మిస్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సార్ అంటే tan a ప్లస్ tan b ఈక్వల్ టు 45 degrees, అప్పుడు 1 మైనస్ cot a 1 మైనస్ cot b ఈక్వల్ టు 2 అని చూపెట్టాలి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇక tan a ప్లస్ b ఫార్మ్లో cot a ప్లస్ b ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. దీని తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 180 degrees అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది tan a tan b ప్లస్ tan b tan c ప్లస్ tan c tan a ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ a tan ఆఫ్ b tan ఆఫ్ c అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు బేటా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంటుంది ఎగ్జామ్లో. సో ఒక్కసారి మీరు చూడండి, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది రెగ్యులర్ రిపీట్ అవుతాయి. ఇంకొక మోడల్ ఉంది, ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు. సపోజ్ టు cos 11 degrees ప్లస్ sin of 11 degrees by cos 11 degrees minus sin 11 degrees. బేటా యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ది హియర్ 11 degrees అని కాదు, ఆ 11 ప్లేస్లో 32 ఇవ్వచ్చు, 44 ఇవ్వచ్చు, 61 ఇవ్వచ్చు, 72 ఇవ్వచ్చు, 18 ఇవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మొత్తం 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యువర్ ఎక్సర్సైజ్లో. ఆ 8 క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో. డెఫినెట్గా ఒక ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది బేటా. ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందో చెప్పాను బేటా, దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందో చెప్తాను నేను. దిస్ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ 45 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 11 ఉంది కదా, 11 వస్తుంది. ఇది ఈ సెట్లో కూడా వస్తుంది, ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లం. ఈ సెట్లో వచ్చిన డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడమే ఇందులో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది tan ఆఫ్ ఈ 10 దీంట్లో కలిస్తే ఏమవుతుంది 50 అవుతుంది. 6 ప్లస్ 5 1 ప్లస్ 5 6 అంటే 56 అవుతుంది. tan 56 అవుతుంది. అయితే దీనికంటే ముందు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకేనా, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తాను, నో ఇష్యూ. ఓకేనా, అవసరం ఏం లేదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. మనకేంటి బేటా, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ tan ఆఫ్ 45 degrees ఎంత మనకు 1 కదా, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ tan a ప్లస్ b ఫార్ములా కూడా అర్థం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది బేటా. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే cos ఆఫ్ 11 ప్లస్ cos ఆఫ్ ప్లస్ sin 11 బై నేను డివైడ్ విత్ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు cos 11 తోటి డివైడ్ చేస్తున్నా బేటా. అప్పుడు cos 11 మైనస్ sin 11 డివైడెడ్ బై cos 11 బేటా. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ cos 11 ప్లస్ sin 11 డివైడెడ్ బై cos 11 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా cos 11 అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఆఫ్ cos 11 డివైడెడ్ బై cos 11 మైనస్ sin 11 డివైడెడ్ బై cos 11 బేటా. ఓకే, సో దీని నుంచి ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఇది cos క్యాన్సిల్ అంటే 1 ప్లస్ tan 11 బై 1 మైనస్ tan 11 బేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ట్రై చేయండి బేటా. 1 అంటే ఏం చెప్పినా నేను tan 45 కదా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలంటే tan 45 అని రాసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం లేదంటే 1 ఉంటాయి కదా, ఈ 1 కూడా tan 45 అని రాసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫినిష్ అయిపోతుంది, ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే ఇంకా. సో చూడండి, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా, tan 45 ప్లస్ tan 11 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ tan 45 ఇంటూ tan 11. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, tan a ప్లస్ tan b కదా, tan 45 ప్లస్ tan 11 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ ఏమవుతుంది 56 అవుతుంది బేటా. ఇది క్వశ్చన్, ఇదే అవుతుంది. సో ఈ సందర్భంలో ఇది ఏమంటారు చెప్పన్నా, ఇంకో రకం కూడా అనొచ్చు. దీన్ని cot ఆఫ్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 4 ఉంటుంది ప్లస్ 44 కూడా మిస్ బేటా. cot 44 అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. సిమిలర్
సో దీన్ని ట్యాన్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ట్యాన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, 90 - 44 రాసుకోవచ్చా? అప్పుడు tan 94 అంటే cot 44 అయినా బెటా. దట్స్ ఇట్. సో బోత్ ఆర్ సిమిలర్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్లీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు. సో ఇది నెంబర్ 3rd యూనిట్లో ఉన్న పార్ట్ అన్నట్టు. ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇమీడియట్లీ. ఐ విల్ బీ స్టే ఇన్ లైన్ ఓన్లీ. సో మ్యాథ్స్ మాత్రం ఐ విల్ గివ్ యూ ద 100% పాస్ గ్యారంటీ ఓవర్ హియర్. ఎందుకంటే చెప్పుతున్న కాన్సెప్ట్స్ని డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అవుతాయి. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ అంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, రేపు పొద్దున డిఫరెన్స్ ఇస్తాడు. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటని చెప్తాను మీరండి ఇప్పుడు. సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఇలా ఇస్తాడు బెటా రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో, cos 11 - sin 11 బై cos 11 + sin 11 అని ఇస్తాడు. ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, నువ్వు డినామినేటర్ గురించి మర్చిపోబెట్టా. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే tan of 45 - 11 వస్తుంది బెటా. 45 - 11 అంటే ఏమవుతుంది, ట్యాన్లోకి వెళ్ళి ఈ 45లోకి వెళ్ళి 10 పోతుంది. ఫస్ట్ 11 ఉందంటే 10 పోతే నీకు ఎంత ఉంటుంది, 30 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 5లోకి వెళ్ళి ఒకటి పోతే 4 ఉంటుంది, అంటే 34 ఉంటుంది దీని ఆన్సర్, 34 degrees. అదర్వైజ్ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే cot ఆఫ్ ఏం రాసుకోవచ్చు, 90లోకి వెళ్ళి 34 పోతే ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. సింపుల్గా ఫస్ట్ 90లోకి వెళ్ళి 30 పోతే ఎంత ఉంటుంది, 60 ఉంటుంది. 60లోకి వెళ్ళి 4 పోతే ఎంత ఉంటుంది, 56 ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏమవుతుంది, cot 56. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆన్సర్స్. ఇలానే ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్లో. cot 56 చూపెట్టమంటే ఫస్ట్ మనం tan 34 చూపెట్టిన తర్వాత tan cot 56 చూపెడతాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇంకా మీరు లైక్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క మేజర్ ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ సంబంధించిన మీరు ఇంకా మీరు చేసుకోలేదు ఏంటిది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా ఇంతవరకు కూడా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి బేటా? సో చూద్దాం. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. ఎస్ చెప్తాను బేటా 100%. సార్ ఫిజిక్స్ కూడా చెప్తారా? చెప్తాను బేటా. సార్ డెల్టా మ్యాట్రిక్స్ చెప్పవా? డెల్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఇదే కదా నువ్వు అడుగుతున్నది, ఇదేనా నువ్వు అడిగేది? ఇదే కదా బేటా. ఇది డిటర్మినెంట్. యాక్చువల్గా డిటర్మినెంట్ అంటే 2x2 ABCD ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి AD, వచ్చిన తర్వాత ఆ రెండుకి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఆఫ్ డయాగోనల్ CD మైనస్ CD. ఇది డెల్ దేనికి, 2x2 మ్యాట్రిక్స్కి. సపోజ్ టు ఇంకో డౌట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఏం అడుగుతున్నారు, 3rd సెమ్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు సార్? వస్తాయి బేటా 100% వస్తాయి. మీకు ఇంకా డౌట్ సెషన్స్ ఇంకా వాయిదా పడ్డాయా? చూడండి, ఇంకా డౌట్ సెషన్స్ ఇంకా మీరు ఎందుకు ఆపుతున్నారు? అవి డౌట్స్ అని చెప్తున్నాను కదా మీకు. సో ఈరోజు సండే అయినా కూడా వి విల్ స్టేయింగ్ టిల్ 9 o'clock. ఇట్ ఈస్ 9. I will stay if you give the more doubts, if you have the more clarifications. I will stay till 10 o'clock. No issue for me. So but the issue is yours. I think నేను రేపటి నుంచి I may start BTech also. రేపటి నుంచి BTech మ్యాథమెటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. COSM ఒకటి ఏంటది, కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్, దాన్ని ప్రాబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాము. దాంతోపాటు మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్, కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్, న్యూమరికల్ మెథడ్స్, ఆర్ లేకపోతే ఏంటంటే లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్, న్యూమరికల్ మెథడ్స్. సో దిస్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కూడా చెప్పండి బేటా. చూడండి, సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఇలాంటి ఇంకా డౌట్ సెషన్స్ని బాగా వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీని ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి బేటా. చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇలాంటి ఇంకా ఎక్కువ అందుతుంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇంకా ఎక్కువ అందాలంటే డెఫినెట్గా వీటిని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే డెల్టా అనే దాన్ని డెల్టా అని సపోజ్ టు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది సపోజ్ టు A1 A2 A3 అని రాసుకుంటున్నా, B1 B2 అండ్ B3, C1 C2 అండ్ C3 బేటా. సో దీనికి మనం డెట్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం,
ఇది 3x3 మ్యాట్రిక్స్. 2x2 మ్యాట్రిక్స్కో ఇది. మరి 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఎలాగనుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఒక రోని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏదైనా రో ఆర్ కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నేను A1 అనే రోని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా, ఈ రోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. A1 ఇంటూ 2x2 మ్యాట్రిక్స్కు డెట్ ఎలా వస్తుందంటే అది జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ దీని రోని దీని కాలమ్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత 2x2 వచ్చింది కదా, ఆ 2x2 ఏమొచ్చింది మనకు B1 B3 C2 C3 వచ్చింది. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లస్, ఇది మైనస్ ప్లస్, ఎందుకంటే కో ఫ్యాక్టర్స్ అవి. వాటి యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ ఎంత ప్లస్. ఇది ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్, అందుకే దాని పొజిషన్ వాల్యూ మైనస్. ఇది ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలమ్, 1 + 3 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 4, -1 హోల్ పవర్ 4 ఈక్వల్ టు +1, దట్ ఈస్ అ ప్లస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, నెక్స్ట్ నేను A2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, -A2. సో A2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది బేటా, నీకు దీని రోను దీని కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేసి నీకు ఏమొస్తుంది, B1 B3 C1 C3 వస్తుంది. ఓకేనా, B1 B3 C1 C3 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది బేటా 3. సో ప్లస్ A3, ప్లస్సే తీసుకోవాలి, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అని చెప్పినా కాబట్టి ప్లస్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నువ్వు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు దీని రోను ఇది ఉన్న కాలమ్ని ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నీకు మిగిలింది ఏంది, ఇదే కదా B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2, దట్స్ ఇట్. ఇది బిట్ట దీనికి సంబంధించిన ఇష్యూ ఇది. సో ఇది డెల్టా అంటే ఇది. సో డెల్టా 1 అంటే ఇక్కడ రోని కాలమ్ని చేంజ్ చేసుకొని రాస్తాం, క్రామర్స్ మెథడ్లో యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? C24 సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ చేయండి. నాకు అర్థం కాలేదు బిడ్డ, C24 సెమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మీరందరూ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్సా? నాకు అర్థం కాలేదు. యూ కెన్ గివ్ మీ ద క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ దట్. ఫస్ట్ సాయి కుమార్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా. ఇక్కడ C24 సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ చేయవా సార్? డెఫినెట్గా చేస్తాను. అంటే C24లో మీరు ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా? C24 అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ అన్నట్టు. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ M1లో ఉంటారు కదా, మీకు లాస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా. లాస్ట్ 2 యూనిట్స్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, ఘాస్ జోర్డన్ మెథడ్, క్రామర్స్ మెథడ్, ఇంకోటి ఏంటి ఇన్వర్స్ మెథడ్. ఇవి 3 ఇంపార్టెంట్. వీటి తర్వాత ఇంకేం ఇంపార్టెంట్ బేటా, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఇంపార్టెంట్, అది మీరు చూసుకోండి. అది మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది. బీడబ్ల్యూ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి. ఎస్ చెప్తాను సార్. డైలీ లైవ్కి వస్తాను బేటా, డైలీ లైవ్కి వస్తాను. మీ సపోర్ట్ ఉంటే 100% వస్తాను. తేజేశ్వర్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి. ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది, ఫోన్ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి. ఎస్ ఆకాష్, మీరు ఫస్ట్ ఇయరా? ఓకే సార్, 5th లెసన్ చెప్పండి. ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ ఓకే సాయి కుమార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, sin A + sin 2A sin 3A + sin 4A cosTlia cos 2A cos 4A = cot 2A. త్రిపుర దిగి C24 చెప్పు సార్. C24 చెప్తాను బేటా, డెఫినెట్గా చెప్తాను సార్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పైన ఒక లైవ్ చేయండి, డెఫినెట్గా చేస్తానమ్మా, 100% చేస్తాను. నేను లైవ్లు చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇలాంటి ఛానల్ ఒకటి ఉందని చాలామంది తెలియాలి కదా బేటా. ఎక్కువ మంది రీచ్ వస్తున్నప్పుడు మనం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో జస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలకి పంపిస్తే, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నది మనకు డెఫినెట్గా ఈవినింగ్ టైంలో లైవ్ చేస్తాడు, రాజేందర్ సార్ ఉన్నారు అని మీరు పంపించారనుకోండి, నేను చేయడానికైనా అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఫ్రెండ్స్కి ఎంతమందికి షేర్ చేయగలుగుతాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనం ఫర్దర్గా హ్యాపీగా ఇంకా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా క్లాసెస్ని, చాలా ఏరియాస్ని కూడా మనం ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే లైవ్లో ఉన్నారో, లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి లైక్ చేసుకొని పెట్టా దీనికి. ఫస్ట్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు 19 మెంబర్స్ లైక్స్ కావాలని, ఈ 20 మెంబర్స్ లైవ్లో ఉన్నారుగా, 20 మెంబర్స్ 20 లైక్లు వేయండి. 65కి అయిపోవాలి. 46 ఒకటే వచ్చింది, ఒకటే లైక్ వచ్చింది. మిగిలిన అందరు లేరా లైవ్లో? సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్.
ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్గా అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. M4 అయితే 100% ఇప్పుడు రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు మన దగ్గర ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి మీరు జాయిన్ కావచ్చు, నో ఇష్యూ. సో ఓకే, వెరీ గుడ్ 49 అయినాయి. నేను 65 అని చెప్పినా కదా, ఎవ్వరు కూడా ఇప్పటివరకు కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ కావట్లేదు. సో మీరందరూ నిద్రపోవద్దు కదా బేటా, ఒక 10 వరకు నిద్రపోకండి, 10 వరకు కంటిన్యూస్గా చూస్తూనే ఉండండి మన ఛానల్ని. 10 వరకు నేను లైన్లోనే ఉంటాను, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో మనం 100% లైవ్లో ఉంటేనే మీరు కూడా కొంచెం రియాక్ట్ అవుతున్నారు. సో మీరు లైవ్లో లేకపోయినప్పుడు మీరు రియాక్ట్ కావట్లేదు బేటా, అది ఒక పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా వీడియో చేసి పోస్ట్ చేశాను అనుకో, దట్ ఈజ్ నథింగ్ యూజ్ ఫర్ దట్. జనరల్గా మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. స్టూడెంట్ యొక్క యాక్టివ్ అంటే మీకున్న ఏజ్ అనేది, మీకున్న ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఏవైతే ఉన్నా మీకు లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ని ఎక్కువ ఉంచే ఏరియా అన్నట్టు ప్రజెంట్గా. సో మీరు ఇలాంటి కేసెస్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు సంతోష్ ఈ ఫీజబుల్ డీటెయిల్స్ అని మీరు మేడంతో మాట్లాడండి, ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ నుంచి. సో షీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే రైట్. సో మీకు ఇంత మంచి టైం ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అనవసరమైన వాటి మీద ఎందుకు కేటాయిస్తున్నారు మీరందరూ? మీరు కర్మలు చేయడానికి మాత్రమే అర్హులు, కానీ కర్మ ఫలితాలను తెలుసుకోవడానికి అర్హులు మీరు కాదు. ఎందుకంటే అంత పెద్ద శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి సంబోధించిన లెసన్ చాలా పెద్ద లెసన్. దాని ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే, కర్మ ఫలితాల మీద మీరు ఎలాంటి ఆశలు పెట్టుకోకుండా కర్మానుచరణ మాత్రమే చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రజెంటేషన్ నేర్చుకోండి, ప్రిపరేషన్ కండి, రెగ్యులర్గా వర్కౌట్ చేయండి. ఎందుకు అనవసరమైన మెంటాలిటీని అంతా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు? జస్ట్ మీరు వర్కౌట్ చేస్తూనే ఉండండి రెగ్యులర్గా. C24 చెప్పండి, C24 చెప్పండి. చెప్తాను బేటా, C24లో ఏం చెప్పాలి? M1 ఫిజిక్స్ 1 ఏది? అదొక క్లారిటీ ఇవ్వండి. సో ఈ M1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎస్ M1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే లాస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా మీకు. నేను మళ్ళీ రాసి పెట్టుకోబెట్టా. ఈరోజు ఏం వారం? December 1 కదా. మీకు 9th నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా, 9th or 10th. నేను 7th రోజు లైవ్ చేస్తాను దీని మీద. C24 వాళ్ళకు 7th రోజు మ్యాథమెటిక్స్ లైవ్ చేస్తాను. మనది అకాడమీ బేట, ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ కనబడుతుంది కదా, అకాడమీ 100% అకాడమీ ఇది. సో అకాడమీ లేకపోతే ఇంత పెద్ద సెటప్ ఎట్లా వస్తుంది బేట? మనకు ఇన్స్టిట్యూట్ వల్లనే వస్తాయి బేట ఇలాంటివి. ఇది ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి, సపోర్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనం చేయగలుగుతాం ఇవన్నీ. చాలామంది ఇంకా లైవ్లో లేరు, సో యూ కెన్ కమ్ టు ది లైవ్ ఫస్ట్. 66 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ కావడం జరిగింది, ఇంకా జాయిన్ కండి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా క్లారిఫై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, మనకు టీఎస్ ఎస్బీ టెట్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో నుంచి ఎంతమంది వీళ్ళకి వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ మీరు లైవ్లో ఉండలేకపోతున్నారు. రీజన్ ఏంటి? సో యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద లైవ్ నా. అడ్రస్ కూడా మీకు కింద ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. అడ్రస్ కూడా ఉంది. M1 గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. ఇది గన్ షాట్ బేటా, ఇది గన్ షాట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా గన్ షాట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మీకు ఒకవేళ C24 కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్ కదా, రెగ్యులర్ కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఫస్ట్ 4 యూనిట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో తర్వాత నీకు వచ్చేది గాస్ జోర్డన్ మెథడ్, అవి ఆ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, గాస్ జోర్డన్, క్రామర్స్, అవి మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద మనం చేద్దాము. నెక్స్ట్ సార్, బీడబ్ల్యూ చాలా హార్డ్ సబ్జెక్ట్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అసలు బీడబ్ల్యూ హార్డ్ సబ్జెక్ట్ కాదు బేటా, వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈజీయెస్ట్ సబ్జెక్ట్. డెఫినెట్గా నేను చెప్తాను అది మీకు. అది కూడా ఒకరోజు లైవ్ చేద్దాం, పూర్తి స్థాయిలో లైవ్ చేద్దాము. చేసినప్పుడు దాన్ని కూడా చూద్దాము. సో మీరు టెన్షన్ పడకండి. సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ కండి ఏదైనా అప్డేట్స్ కోసం. నేను డిస్కషన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను, మీకు ఏం కావాలని కూడా నాకు అర్థమవుతుంటుంది.
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇమీడియట్లీ. సో మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ డెలివరీ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. సో మీకు ఇంకేమైనా ఇంపార్టెన్స్ కావాలంటే ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర కూడా సందర్శించండి. ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ దిల్షునగర్లో ఉంటుంది, కోనార్ థియేటర్ లైన్లో. సో మనం మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, సో అందరూ లైవ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ లైవ్ అగైన్ టుమారో. రేపు మళ్ళీ లైవ్లో ఉంటాను. సో ఇంకా మీకు ఎవరైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ 5 minutes ఐ విల్ వెయిట్. 5 minutes, మేక్ ద 5 minutes. సో టెల్ మీ యువర్ డౌట్స్. ఈవినింగ్ 6 to 10, 9 బెటా, 9:30 అకాడమిక్ క్లాస్ టైమింగ్స్ 9:30. సార్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తారా? ఏ డిపార్ట్మెంటు, ఏ సెమిస్టారు, ఏ ఇయరు అని చెప్పండి బెటా. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. C24 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. అదే ఏ డిపార్ట్మెంట్ బెటా మీరు? C24లో M1, M2, M3 లేకపోతే అది కోర్ సబ్జెక్ట్స్, అవి కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్స్ అక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈ ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఎప్పటికీ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ది డౌట్స్ యూ కెన్ మెసేజెస్. ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఇంకొక నెంబర్ కూడా మీకు ఇస్తాను చూడండి. సో ఆ నెంబర్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో మోస్ట్లీ ఈ నెంబర్కి ఎక్కువ మీకు కాల్ చేస్తే బెటా, 9182829188 బెటా. సో దిస్ ఎ నెంబర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఫర్ ఎవరైతే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయో బెటా, ఈ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతుందో, లేకుంటే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారో, లేకపోతే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి కదా, సో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ 9 to 4:30 బ్యాచెస్ ఉంటాయి, వీటికి జాయిన్ అయిపోండి. 9 to 4:30. ఇంకా లేట్ అయిపోయింది కదా సార్ అంటే, లేట్ ఏం కాలేదు. ఇంకా అసలు మీకు యాక్టివ్ టైం చాలా ఉన్నది, ఇప్పుడు లేట్ ఏం కాలేదు. 3-4 సబ్జెక్ట్స్ అయితే 100% క్లియర్ చేయొచ్చు ఈ టైంలో. 3 to 4 సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తున్నాను. మీరు 10 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి నేను 10 సబ్జెక్ట్స్ అయిపోతాయని చెప్పట్లేదు. 3 నుంచి 4 సబ్జెక్ట్స్ ఈ తక్కువ టైంలో వీటిని అయితే క్లియర్ చేయడానికి 100% ఛాన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ చెప్తున్నాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఇంకో విషయం చెప్తాను వినండి అమ్మా. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ ఈ ఛాన్స్ మాత్రం వదిలేస్తే మాత్రం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొంటారు ఈ ఛాన్స్ లేకపోతే. మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్లు వేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు. సో ఈ ఛాన్స్ ఒకవేళ మిస్ అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ ఒకటే ఛాన్స్ మీకు ఉంది. మళ్ళీ ఛాన్స్లో క్లియర్ కాకపోతే 1 year వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు ఈ ఛాన్స్ని సందర్భంగా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నాను అనుకో, నెక్స్ట్ ఛాన్స్లో అరవకొర సబ్జెక్ట్స్ తోటి వెళ్ళిపోవాలి. 1-2 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఛాన్స్కి 5 ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు మీరు అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అవుతుంది చెప్తున్నాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.